Hi my dear students, welcome to final BSc students. In the last class we have already discussed about gas line electrostatics. Now we are discussing about the applications. Applications of charged sphere. In this case we have three cases. First one is when charge is outside the sphere, lie on the sphere and inside the sphere. When the charge is case 1, when the charge is outside the sphere, మనం తీసుకున్న స్పియర్ కి బయట తీసుకుంటాం. ఇది చార్జ్ అనేది ఏదైనా ఒక చార్జ్ అనేది బయట తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కేస్. సెకండ్ కేస్ ఈస్ when the charge is lie on the sphere, దేని మీద తీసుకుంటాం? మనం ఓన్లీ స్పియర్ మీద తీసుకుంటాం. థర్డ్ కేస్ when charge is inside the sphere, okay. First one is when the charge is outside the sphere. First suppose this is sphere, okay. ఈ స్పియర్ లో at O అనే పాయింట్ వద్ద Q అనే చార్జ్ ప్లస్ Q, in O అనే పాయింట్ వద్ద ప్లస్ చార్జ్ Q, then the distance between these radius is capital R from O to P. P అనే పాయింట్ తీసుకున్నా, ఏం తీసుకున్నా, రేడియస్ is R. ఎప్పుడు మనకి ఒక స్పియర్ తీసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ కేసు ఏమంటున్నా, when the charge is outside the sphere, let P be the point outside the sphere. P అనే పాయింట్ని ఈ స్పియర్కి బయట తీసుకుంటే కనుక మనకి ఒక గాషియన్ సర్ఫేస్ అనేది డ్రా చేస్తాం. ఈ గాషియన్ సర్ఫేస్, the distance between the O and P is R, స్మాల్ r. ఇది క్యాపిటల్ R అనుకున్నాం కాబట్టి డిఫరెన్స్ తెలియడం కోసం దీన్ని స్మాల్ r అనుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కేస్. ఇప్పుడు when the charge is outside the sphere. నెక్స్ట్ కేసులో ఏం తీసుకుంటామంటే when the charge is lie on the sphere. ఏ స్పియర్ మీద? ఈ స్పియర్ మీద తీసుకుంటాం చార్జ్. నెక్స్ట్ when the charge is inside the sphere. ఈ స్పియర్కి లోపల తీసుకుంటాం. P అనే పాయింట్ ఈ స్పియర్కి లోపల తీసుకుంటాం, ఓకేనా. దీస్ త్రీ కేసెస్ ఆర్ ఇన్ ఫస్ట్ కేస్. First case, case 1. This is the case 1. Now we have to take the point charge on Q in this point O. Let P be the any point on the surface. The distance between the O and P is small r, okay. Next, according to the Gauss law, we have already know integral EDS equal to integral E dot ds. From the according to Gauss law, integral EDS equal to ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం దీన్ని? ఇంటిగ్రల్ E ds cos theta is equal to Q by epsilon r. That is the definition of Gauss law. Integral EDS, total electric flux for a enclosed within its surface, is equal to the 1 by epsilon r times of its charge. That is the Gauss law. So from the definition, integral E dot ds equal to integral E ds cos theta equal to Q by epsilon r. In this case, E and ds is the same direction. So this is E and this is ds.
రెండు కూడా ఒకే డైరెక్షన్లో ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనకి యాంగిల్ ఏమవుతుందంటే కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు ఏదైనా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏదైనా 0 ఆర్ 180, వాటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది 0 ఆర్ 180. మనం తీసుకున్న రెండు కూడా ఏమవుతుందంటే రెండు స్ట్రైట్ లైన్స్ ఒకే డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. సో ఈ రేకి దీనికి ఈ రేకి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉన్నట్టు మనకి యాంగిల్ 0 రెండు. సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత అవుతుందంటే మనకి కాస్ థీటా, థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, థీటా ఈక్వల్ టు 0. వై? బికాస్ E and ds is the same direction. So theta is equal to 0. Then ఏమవుతుంది మనకి ఇంటిగ్రల్ EDS cos theta is equal to ఇంటిగ్రల్ EDS దీని నుంచి cos theta equal to cos 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం. థీటా ప్లేస్ లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, cos 0 వాల్యూ ఎంత మనకి 1. సో cos theta ప్లేస్ లో ఎంత రాసుకుంటాం ఇక్కడ మనం 1. EDS cos theta ప్లేస్ లో ఎంత 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మనకి Q by epsilon naught. ఈ E is the in uniform direction, where E is the in uniform direction. సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఓవరాల్ గా EDS ఇంటిగ్రల్ EDS ఈక్వల్ టు Q by epsilon naught వచ్చింది మనకి. ఇంటిగ్రల్ EDS ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది మనకి Q by epsilon naught. దీన్ని డెరివేటివ్ చేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది E ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ DS ఈక్వల్ టు Q by epsilon naught. E ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ DS ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది Q by epsilon naught. ఇక్కడ మనకి సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ DS టోటల్ స్పియర్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏమవుతుంది మనకి 4πr². సో ఇక్కడ ప్లేస్ లో ఏం రాసుకోవచ్చు మనం E ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ ది స్పియర్, where integral ds is the area of the sphere. So area of the sphere is equal to Q by epsilon naught. Area of the sphere formula ఏంటి మనకి 4/3 4πr². So E into 4πr² equal to Q by epsilon naught. 4πr². ఇక్కడ స్మాల్ ఆర్ తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే మనం బయట తీసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ O to P ఈజ్ స్మాల్ ఆర్ అని అనుకున్నాం, కాబట్టి ఇక్కడ స్మాల్ ఆర్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ చూడనప్పుడు దీని నుంచి E ఈక్వల్ టు ఏమని రాసుకోవచ్చు మనం 1/4πr² ఇంటూ Q by epsilon naught. ఇక్కడ ఇంటూ చేస్తుంది, ఆ పక్క వెళ్తే బై చేస్తుంది కాబట్టి 4πr². దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే మనం ఓవరాల్గా చూడండి ఏమవుతుంది E ఈక్వల్ టు 1/4π epsilon naught ఇంటూ Q by r² కింద రాసుకోవచ్చు కదా. 1/4π naught ఇంటూ Q by r². దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ కేస్. That is the first place when the object is outside the sphere. In next case, second case, case 2, when charges lie on the sphere, lie on the sphere. ఏం చేస్తాం మనం ఈ స్పియర్ మీద తీసుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ O అండ్ దిస్ ఈజ్ రేడియస్ R, Q. అలాగే దీని యొక్క రేడియస్ కూడా ఎంత అవుతుంది, ఎందుకంటే మనం తీసుకునే పాయింట్ P అనే పాయింట్ కూడా ఎక్కడ చూసినా ఇక్కడే ఉంటుంది, ఈ స్పియర్ మీదే తీసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా సరే. దిస్ ఈజ్ P అండ్ దిస్ ఈజ్ రేడియస్ R. ఓకే, దానికి కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే టోటల్ ఈక్వేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సేమ్ వస్తుంది, ఎందుకంటే అవి కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటున్నాయి కాబట్టి. E ఈక్వల్ టు 1/4π naught ఇంటూ Q by r². ఇక్కడ Q by r ప్లేస్లో క్యాపిటల్ R వస్తుంది మనకి, క్యాపిటల్ R². వై? బికాస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్రమ్ దీస్ టూ ఈజ్ R. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ కేస్. థర్డ్ కేస్ చూడండి, కేస్ 3.
when charged sphere is inside the sphere. When charge is inside the sphere. Inside the sphere. Sphere కి లోపల తీసుకుంటాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? This is O, Q. This is radius capital R. లోపల తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి P అనే పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకున్నాను అనుకోండి, లోపల కదా. సో గాషియన్ సర్ఫేస్ డ్రా చేస్తాం. దీని యొక్క రేడియస్ మనకి స్మాల్ ఆర్, సేమ్ ఇందాక యాజిటీస్ తీసినట్టే. ఓకే, నెక్స్ట్ దీంట్లో వచ్చేసరికి మనకి సేమ్ ఇందాక చేసినట్టే మనకి ఏమవుతుందంటే ఫ్రమ్ గాస్ లా ఇంటిగ్రల్ ఈడిఎస్ ఈక్వల్ టు E dot ds equal to EDS cos theta. Okay, here also E and ds are the same direction, so the angle between the E and ds is 0. Integral E dot ds equal to integral EDS cos theta and integral EDS cos 0, where theta equal to 0. So integral E ds cos 0 is equal to 1. So 1 that equal to Q by epsilon naught from Gauss law. So integral E ds is equal to Q by epsilon naught integral E dot. So దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే మనం E into integral ds equal to Q by epsilon naught. E into equal to Q by epsilon naught. దీన్ని తీసుకుంటే where ds is the circumference, E equal to దీని ప్లేస్ లో 4 pi r square Q by epsilon naught. సేమ్ ఫస్ట్ కేసులో చేసినట్టు ఇదంతా మొత్తం సేమ్. సో దాన్ని బట్టి ఏం రాసుకోవచ్చు మనం? E equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by r square. E equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by r square. Okay, now let us see the E equal to Q by 1 by 4 pi epsilon into Q by r square, where density calculate చేస్తాం. డెన్సిటీ calculate చేస్తే ఏంటంటే density rho equal to charge per volume. Density rho equal to charge by volume. Charge by volume. Charge అనే దాన్ని దేంతో డినోట్ చేస్తాం మనం? Q. అంటే rho equal to Q by volume. వాల్యూమ్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది మనకి? ఇంటిగ్రల్ dv, టోటల్ దీని యొక్క స్పియర్ యొక్క వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్ dv కింద తీసుకుంటాం. dv అయితే ఏమవుతుంది మనకి? టోటల్ వాల్యూమ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? 4/3 pi r cube. So rho equal to Q by 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. Sorry, small r. 4/3 pi r cube. Okay. Next దీన్ని తీసుకెళ్ళి మనం rho ఆర్ చార్జ్ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి మనం దేంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం మనం? E ఈక్వల్ టు 1/4 pi epsilon naught into Q by r square. దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది మనకి? E ఈక్వల్ టు 1/4 pi epsilon naught into Q by r square. Q by r square. దీని నుంచి మనకి Q ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? rho into 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. సో ఇక్కడ మనం Q ప్లేస్లో ఏం రాసుకుంటాం? rho into 1/4 pi epsilon naught into Q అంటే rho into 4/3 pi r cube by r square. ఓకే, అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి? 4 క్యాన్సిల్, పై క్యాన్సిల్, r స్క్వేర్ క్యూబ్ క్యాన్సిల్. సో ఇంకా మనకి పైన ఏముంది? rho into r by epsilon naught. rho into r by epsilon naught. E equal to rho into r by epsilon naught. rho into r by ఇక్కడ 3 కూడా ఉంది కదా, 3 epsilon naught. rho into r by 3 epsilon naught, where rho is the density.
డెన్సిటీకి మనం ఏం చెప్పాం ఆల్రెడీ, ఛార్జ్ పర్ వాల్యూమ్, ఛార్జ్ పర్ వాల్యూమ్. సో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే కనుక మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే క్యూ బై 4 ఎప్సిలాన్ నాట్. ఇక్కడ మనకి క్యూ బై 4 ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ లాస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది మనకి r'/3 ఎప్సిలాన్ నాట్ కదా. రో అనేది ఏమని చెప్పాం మనం, డెన్సిటీ. సో డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసుకుంటే మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఈక్వల్ టు ρr/3 ఎప్సిలాన్ నాట్ కనుక రాసుకుంటే మనకి క్యూ బై 4 ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ 4/3 πr3. దీన్ని రాసుకుంటే మనకి యాక్చువల్ డెన్సిటీ రాసుకుంటే చూడండి, ఈ ఈక్వల్ టు క్యూ బై 4/3 πr3 ఇంటూ r'/3 ఎప్సిలాన్ నాట్. ఇది r'/3 ఎప్సిలాన్ నాట్. రో ప్లేస్లో ఏం రాసుకున్నామంటే మనం క్యూ బై 4/3 πr3. ఇక్కడ 3 క్యాన్సిల్ అయింది అనుకోండి, 3 క్యాన్సిల్ అయితే ఏముంది ఇక్కడ క్యూ 1/4 ఎప్సిలాన్ ఇంటూ క్యూ r'/r3. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద గాస్ లా అప్లికేషన్స్. ఓకే, ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక వాట్సాప్ చేయండి, వెంటనే క్లియర్ అప్ చేస్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ.